हाँ जी बेटे, आप नैक्सट टॉपिक करते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। हुण एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की है, इस एंगल तो आपां नूं जे थीटा की वैल्यू पता होवे तो आपां यह फाइंड आउट कर सकते हैं भी जिहड़ा वो लिक्विड है कि वह सरफेस नूं वैट करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, हुण देखो आपां पानी नूं किसी इदां सरफेस ते फ्लोर ते है ना आपां डोल दईए तो पानी फैल जाता, ड्रॉप्स तो नहीं बनदियां, पर ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਪੱਤਿਆਂ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਡ੍ਰੌਪਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਸਰਫੇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਵੈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਿੱਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਸਰਫੇਸ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਡ੍ਰੌਪਸ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਸਰਫੇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਗਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਸਰਫੇਸ 'ਤੇ ਉਹ ਗਿੱਲਾ करना है, उन्हें वैट करना है या नहीं करना। ठीक है, वो आपां नूं किवें पता लगूगा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट तो। हुण देखो आपां लास्ट लैक्चर च मनिस्कस बारे डिस्कस कीता सी, है ना। जिहड़ी उपर वाली शेप हुंदी है लिक्विड दी उहनूं आपां की कहना है मनिस्कस। तो मनिस्कस इदां कनकेव शेप च भी हो सकता है, कन्वैक्स शेप च भी हो सकता है। ठीक है, जिथे वो लिक्विड ते वो सॉलिड सरफेस जिहदे विच भी आपां एंगल बना रहे हैं इन्हां दोनों का जिथे भी कॉन्टैक्ट हो रहा उत्थे आपां टेंजेंट ड्रॉ कर देनी है। जिवें इत्थे पॉइंट लिता सी तां इत्थे आपां टेंजेंट ड्रॉ करती। ठीक है, तो सरफेस नूं नाल लगदी ही इहदी टेंजेंट एवें बनी, एक कनकेव सरफेस सी इहदी टेंजेंट इस साइड बनूगी। ठीक है, हुण एंगल थीटा लैना है आपां। एंगल थीटा लेना कित्थे है, इन साइड दी लिक्विड। तो लिक्विड इस साइड है, इधर आ थीटा ले लिया, इत्थे आ थीटा ले लिया। ठीक है, तो तुहानूं इन्हां दोनों डायग्राम्स दे विचों पता लग रहा होगा भी इहदे विच थीटा की है एक्यूट, इस डायग्राम दे विच एंगल की है ऑब्ट्यूज। ठीक है, हुण एक्यूट ते ऑब्ट्यूज दे नाल आपां नूं की पता लगूगा, देखो जे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज एक्यूट जो थीटा इज लैस दैन 90 किसी भी लिक्विड के केस दे विच तां ओह लिक्विड की करेगा, इट विल वैट दी सरफेस। तो की करेगा, सरफेस नूं गिला करेगा। ठीक है, हुण आपां कहा सी भी किते हो सकता है भी जिवें पत्तियां ते ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਉਹ ਡ੍ਰੌਪਸ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਸਵੇਰੇ ਓਸ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਡ੍ਰੌਪਸ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਗਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰਫੇਸ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕੰਟੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਟੈਂਜੈਂਟ ਬਣਾਈ, ਆ ਐਂਗਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ऑब्ट्यूज। ਤਾਂ ਐਂਗਲ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ ਇਜ਼ ऑब्ट्यूज्ड ਕਿਹੜੇ ਲਿਕੁਇਡ ਵਾਸਤੇ, ਵਿਚ ਡੂ ਨਾਟ ਵੈਟ ਦੀ ਸਰਫੇਸ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਐਂਗਲ ऑब्ट्यूज ਹੋਵੇ ਉਹ ਲਿਕੁਇਡ it do not wet the surface, solid surface। ठीक है, when the angle is acute then liquid will wet the surface। okay, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ डिफाइन कर दिए जी ਆਪਾਂ ਤਾਂ एंगल थीटा ਕਿਹੜਾ एंगल थीटा which the tangent to the liquid surface। ਆਪਾਂ tangent ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, to the liquid surface at the point of contact। कित्थे point of contact, which makes with the solid surface inside the liquid। ठीक है, तो जिथे भी point of contact liquid ते solid surface बनानगे उस liquid दे नाल जिहड़ी tangent ते इस solid surface दे विच जिहड़ा एंगल थीटा होएगा ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। बस डायरैक्शन जो याद रखनी है वो किधर लेना है, इन साइड दी लिक्विड लेना। आप इधर भी थीटा ले सकते सी बट इट इज आउटसाइड दी लिक्विड, आप इन साइड दी लिक्विड लेना। ओके, हुण एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट के बेसिस ते ही अगर आप कोई रीजनिंग क्वेश्चन करना चाहिए, देखो वट मेक्स वाटरप्रूफ रेनकोट वाटरप्रूफ। की बनाता है वाटरप्रूफ रेनकोट नूं वाटरप्रूफ, एक तो वह मटीरियल इदां दा है ना, वो मटीरियल इदां दा क्यों है, क्योंकि जो पानी उहदे ते गिरदा है ना,
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਲਿਕੁਇਡ ਉਸ ਸਰਫੇਸ ਨੂੰ, ਉਹ ਰੇਨਕੋਟ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਨੂੰ ਵੈਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸੀलिए ਤਾਂ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਵੈਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਂਗਲ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इन दैट केस विल बी ऑब्ट्यूज। ठीक है, ऑब्ट्यूज होएगा, इसीलिए वो सरफेस नू वैट नहीं करेगा, इसे करके वो रेनकोट की होएगा? वाटरप्रूफ होएगा। क्लियर? सिमिलरली टेफ्लॉन इज कोटेड ऑन द सरफेस ऑफ नॉन स्टिक पैन्स। एक्सप्लेन वाई। जिवें टेफ्लॉन की कोटिंग जिहड़े नॉन स्टिक बर्तन हुंदे ने बेटे, ਉਹ नॉन स्टिक क्यों बिहेव कर, देखो ਉਹਦੇ ਨਾਲ कुछ चिपकदा नहीं, ਇਹਦਾ मतलब उत्थे लिक्विड या ਜਿਹੜੀ भी चीज़ है वो उस सरफेस ਦੇ ਨਾਲ अटैच नहीं हो रही, ਉਹਨੂੰ वैट नहीं कर रही। जिवें ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ऑयल पाने आ ना, ऑयल भी इदां उस सरफेस ਤੇ फैलदा नहीं, ਉਹ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਕੱਠਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ। ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब ऑयल उस सरफेस ਨੂੰ वैट नहीं कर रहा। ठीक है, ਤਾਂ ਟੈਫਲॉन ਦੀ कोटिंग सरफेस ते नॉन स्टिक पैन्स दे क्यों बनाई जाती है? क्योंकि टैफलॉन जो कोट किया जाता उदों एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ते जिहड़ा भी कोई मटीरियल आपां पैन ते लवांगे, ऑयल लवांगे, है ना, तो वह टैफलॉन एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की बना दिंदा है? ऑब्ट्यूस बना दिंदा है। जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑब्ट्यूस होएगा तो फिर वो सरफेस वैट नहीं हो पाएगा। इज इट क्लियर? When Teflon is coated on the surface of a pan, the angle of contact between pan and any material to be cooked or frying, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਤੇਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਿਪਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਫੈਲਦੇ ਨਹੀਂ on the pan, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ becomes obtuse, it makes the fry pan a non-stick one। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ? non-stick ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਹੈ, it is capillarity। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ कैपिलरी की होंदी है, देखो, इट इज़ अ ट्यूब विद अ फाइन एंड यूनिफॉर्म बोर थ्रू आउट इट्स लेंथ इज़ कॉल्ड अ कैपिलरी ट्यूब। तो कैपिलरी ट्यूब एक ट्यूब की तरह कंच की होंदी है, ये विद अ फाइन एंड बड़ी पतली जी होंदी है, ਉਹਦਾ बड़ा फाइन जिहा बोर होंदा। यूनीफॉर्म बोर मतलब कि वो सारे क्रॉस सैक्शनस ते ਉਹਦਾ सेम एरिया होंदा है थ्रू आउट इट्स लेंथ, इट इज़ कॉल्ड कैपिलरी ट्यूब। हुण इसे कैपिलरी ते फिनोमिनन जो एक्ट करदा वो है कैपिलैरिटी। तो ये की होगा? द फिनोमिनन ऑफ राइज और फॉल ऑफ अ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब इज़ कॉल्ड कैपिलैरिटी। ਜਦੋਂ ਉਹ कैपिलरी ट्यूब ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ लिक्विड ਚ ਪਾਉਨੇ ਆ ਤਾਂ ਕਈ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ? ਫਾਲ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲਿਕੁਇਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕੈਪਿਲੈਰਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਸ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾਈਨਰ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੈਰੀ ਫਾਈਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹ सरफेस जिहदे ते भी वो फाइन बोर्स हैं वो एज ए कैपिलरी बिहेव करू। जिवें राजे टिशू पेपर हुंदा है ना, तो टिशू पेपर जदों आपां पानी ते रख दईए वो पानी नूं सोक कर लैंदा है ना, तो वो टिशू पेपर क्यों सोक कर लैंदा है? उहदे विच मतलब लिक्विड क्यों उहदे ते राइज कर जांदा है? क्यों हो जाता है? क्योंकि जेडे उस टिशू पेपर दे विच बोर्स हैं वो की बिहेव करते हैं? कैपिलैरिटी कैपिलरी ट्यूब की तरह बिहेव करते हैं। कैपिलरीज, स्मॉल कैपिलरीज विद फाइन बोर, तो उत्थे किहड़ा एक्शन होगा? कैपिलैरिटी का एक्शन होएगा, तां करके लिक्विड की कर जांदा उहदे विच राइज कर जांदा। जिवें हुण आपां इदां ही कॉटन विक बना दईए, बत्ती बना लईए कॉटन की, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਈਏ ਤਾਂ ਤੇਲ ਉਸ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੇਲ ਉਸ ਬੱਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੱਤੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਾਟਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਫਾਈਨ ਕੈਪਿਲਰੀਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ? ਕੈਪਿਲਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਲਿਕੁਇਡ ਕੀ ਕਰ ਜਾਏਗਾ? राइज कर जाएगा इन दोज कैपिलरी ट्यूब्स। क्लियर?
ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਟਿਊਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ ਕੈਪਿਲਰੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਾਈਜ਼ ਆਫ ਲਿਕੁਇਡ ਜਾਂ ਫਾਲ ਆਫ ਲਿਕੁਇਡ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਕੈਪਿਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਫਿਨੋਮੀਨਨਸ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਦ ਨਿਊ ਅਰਦਨ ਪੋਟਸ ਕੀਪ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਦੈਨ ਦੀ 올ਡਰ ਵਨਸ। ਵਾਈ? ਹੁਣ ਅਰਦਨ ਪੋਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਘੜੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘੜੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘੜੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਘੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੈਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੈਨ 올ਡ ਵਨਸ। ਕਿਉਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਘੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਠੰਡੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਭਾਂਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ ਬੇਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਸਮੂਥ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਈਨ ਬੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਦੇਖੋ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਰਫ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਫਾਈਨ ਬੋਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੀਆਂ ਹੋਲਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨ ਬੋਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਟ ਕਰਨਗੇ? ਕੈਪਿਲਰੀਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਟ ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੜੇ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਉਹ ਕੈਪਿਲਰੀਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਿਲਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਘੜੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਘੜੇ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ। ਕਿਉਂ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਿਲਰੀਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ? ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਰਾਈਜ਼ ਆਫ ਲਿਕੁਇਡ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਕੈਪਿਲੈਰਿਟੀ ਐਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਲਿਕੁਇਡ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਇਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਇਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ? ਕੂਲਿੰਗ ਕਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਾਜੇ ਕਿ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਘੜੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੋਰਡਸ ਨੇ ਉਹ ਕੈਪਿਲਰੀਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲਿਕੁਇਡ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਕੂਲਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਘੜੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ? ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਪਿਲਰੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਫਾਈਨ ਬੋਰਸ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਬਲੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਛੇਕ। ਜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕੈਪਿਲਰੀਜ਼ ਘਟ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕੈਪਿਲਰੀਜ਼ ਘਟ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕੈਪਿਲੈਰਿਟੀ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਐਨ ਅਰਦਨ ਪॉट हैज फाइन कैपिलरीज in its surface. In old earthen pots the capillaries get blocked. However, in new earthen pots the water rises in capillaries and comes out. The water from the surface gets evaporated due to heat and as a result water gets cooled. ਤਾਂ evaporation ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੂਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। A piece of chalk immersed in water emits bubbles in all direction. Why? ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੌਕ ਦੇ ਪੀਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉੱਥੋਂ ਬਬਲਸ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਚੌਕ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਥੋੜਾ ਰਫ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਮੂਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਰਫ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਫਾਈਨ ਬੋਰਸ ਹੋਣਗੇ ਕੀ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੀਆਂ? ਉਹ ਕੈਪਿਲਰੀਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੈਪਿਲਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? ਹਵਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਕੈਪਿਲਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਰਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਹਵਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਕੈਪਿਲਰੀਜ਼ ਤੋਂ। ਹਵਾ ਕਿਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ? ਪਾਣੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖੇਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਬਬਲਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। A piece of chalk has extremely narrow capillaries. As it is immersed in water, water rises due to capillary action. The air present in capillaries forced out by rising water. ਹਵਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਵਾਟਰ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। As a result, bubbles are emitted from the chalk piece. ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਖੁਦ ਸਮਝਣਾ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਵਾਈ ਆਰ ਬ੍ਰਿਕ ਵਾਲਸ ਪਲਾਸਟਰਡ ਵਿਦ ਸੀਮੈਂਟ। ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਘਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਸੀਮੈਂਟ, ਬ੍ਰਿਕ ਵਾਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮੈਂਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ?
ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੇ ਉਹ ਰਫ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੈਪਿਲਰੀਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਲਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸੀਮੈਂਟ ਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੈਪਿਲਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਰੇਨੀ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰੀ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੇਫ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੈਪਿਲਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਠਹਿਰ ਸਕੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲਾਸਟਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, why is the tip of the nib of your ink pen has split? why? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਇੰਕ ਪੈਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਕ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪੈਨ ਹੁੰਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿਬ ਨੂੰ ਇੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇੰਕ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਨਿਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਸਪਲਿਟ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਨਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਐ ਸਪਲਿਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਨਾ। ਉਹ ਸਪਲਿਟ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਪੇਸਿੰਗ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਪਲਿਟ ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰੇਗਾ, ਐਜ਼ ਏ ਕੈਪਿਲਰੀ ਬਿਹੇਵ ਕਰੇਗਾ, ਹਨਾ। ਕੈਪਿਲਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇੰਕ ਵਿਲ ਰਾਈਜ਼ ਅਪ ਡਿਊ ਟੂ ਕੈਪਿਲਰੀ ਐਕਸ਼ਨ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਕ ਵਾਲਾ ਪੈਨ ਇੰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ? ਹੁਣ ਇਨ ਸਮਰ ਕਾਟਨ ਡਰੈਸ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਫਰੇਬਲ, ਗਿਵ ਰੀਜ਼ਨ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੈਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਵੈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕਾਟਨ ਕਲੋਥਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਟਨ ਕਲੋਥ ਕਿਵੇਂ ਸਵੈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੋਕਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਟਨ ਕਲੋਥਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਸਮੌਲ ਬੋਰਸ, ਫਾਈਨ ਪੋਰਸ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਪੋਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੀ ਸਵੈਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਰਸ ਕਿਹਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਗੇ? ਕੈਪਿਲਰੀਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਡਿਊ ਟੂ ਕੈਪਿਲਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਕਲੋਥ ਸਾਰਾ ਸਵੈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੇਗਾ? ਸੋਕ ਲੇਗਾ, ਸਕ ਅਪ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਕਲੀਅਰ? ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਕਾਟਨ ਡਰੈਸਿਸ ਆਰ ਪ੍ਰੈਫਰਡ ਇਨ ਸਮਰ। ਇਜ਼ ਇਟ ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਰਾਜੇ ਸਾਰਾ ਕੈਪਿਲੈਰਿਟੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਕੈਪਿਲਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਿਕੁਇਡ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੈਪਿਲਰੀ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੀ ਹਾਈਟ ਤੱਕ ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕੈਪਿਲਰੀ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਕੈਪਿਲਰੀ ਐਕਸ਼ਨ? ਰਾਈਜ਼ ਔਰ ਫਾਲ ਆਫ ਲਿਕੁਇਡ ਇਨ ਕੈਪਿਲਰੀ ਟਿਊਬ। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਰਾਈਜ਼ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਫਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਐਚ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਐਚ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਾਈਜ਼ ਆਫ ਲਿਕੁਇਡ ਇਨ ਅ ਕੈਪਿਲਰੀ ਟਿਊਬ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ? ਇਸੈਂਟ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੈਪਿਲਰੀ ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਲਿੱਤਾ? ਆਰ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ, ਉਹਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ρ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਲਿਕੁਇਡ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਡਸ ਆਫ ਦੀ ਕੈਪਿਲਰੀ ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਵੈਟ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਜਦੋਂ ਵੈਟ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਵੈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੈਟ ਕਰਦਾ ਲਿਕੁਇਡ ਸਰਫੇਸ, ਲਿਕੁਇਡ ਕਿਸੇ ਸਰਫੇਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲਿਕੁਇਡ ਉਸ ਸਰਫੇਸ ਨੂੰ ਵੈਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੈਪਿਲਰੀ ਟਿਊਬ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਫਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਰਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਫਾਲ ਕਰੇਗਾ ਲਿਕੁਇਡ। ਰਾਈਜ਼ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਸੈਂਟ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਜਦੋਂ ਫਾਲ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਹਾਈਟ ਕੱਢ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸੈਂਟ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਆਪਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਆਰ ਲਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕੈਪਿਲਰੀ ਟਿਊਬ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਨਿਸਕਸ ਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਨਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਸਰਕਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਇਦਾਂ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਸਰਕਲ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਕੈਪੀਟਲ ਆਰ। ਤਾਂ ਆਰ ਇਜ਼ ਦੀ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਆਫ ਲਿਕੁਇਡ ਮਨਿਸਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਾਲ ਆਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਟਿਊਬ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ। ਠੀਕ, ਟੀ ਕੇ ਲੈ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਲਿਕੁਇਡ। ਹੁਣ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਆਊਟਸਾਈਡ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿੰਨਾ? ਪੀ ਹੈ।
ਆ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਏ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਪਿਲਰੀ ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਇਸ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਹਲੇ ਉਹ ਲਿਕੁਇਡ ਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਲੈ ਲਏ ਆਪਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਲੈ ਲਏ, ਇੱਥੇ ਵੀ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਲੈ ਲਏ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦੀ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਈਡ ਦੀ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, P ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੈਪਿਲਰੀ ਟਿਊਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ, ਇੱਥੇ ਆਹ ਮਨਿਸਕਸ ਇਸ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਸ਼ੇਪ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਹ ਲਿਕੁਇਡ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਕਿਸ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਨਕੇਵ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਹੋਏਗਾ then there will be extra pressure, है ना, excess of pressure। ਤਾਂ ਕਨਕੇਵ ਸਾਈਡ ਆਹ ਉੱਪਰ ਲਈ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਐਕਸੈਸ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਧਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਲੈ ਲਿਆ, P ਲੈ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਐਕਸੈਸ ਆਫ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 2T/R। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵੈਕਸ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ P ਸੀ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, P - 2T/R। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੀਏ ਪਲੇਨ ਸਰਫੇਸ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਕਸੈਸ ਆਫ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤੇ P ਕੀ ਰਹੂਗਾ, ਸੇਮ ਰਹੂਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲੇ ਦੋਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਸੇਮ ਹਾਈਟ ਤੇ ਹੈ ਨੀਚੋਂ, ਹੈ ਨਾ। ਆਹ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ, P ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ P ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿੰਨਾ, P - 2T/R। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਬੇਟੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਲਿਕੁਇਡ ਕੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ, ਹੁਣ B ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, E ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਸੀ, P - 2T/R। ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਊਗਾ, ਬਟ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਕੁਇਡ ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿੰਨੀ ਹਾਈਟ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, H। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, P = ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, P = ρGH। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਹਾਈਟ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਡੈਪਥ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗਾ E ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ। ਇੱਕ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਸੀ E ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ, P - 2T/R। ਇਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰਲ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ, P ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਾਦੀ ਰਹੂਗੀ, ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਦੀ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਕਿ ਲਿਕੁਇਡ ਰਾਈਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਟੂ ਮੇਨਟੇਨ ਦੀ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਲਿਕੁਇਡ ਵਿਲ ਰਾਈਜ਼ਸ ਅਪ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ D ਤੇ E ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ E ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹੈ ਕਾਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਟ B ਪਲੱਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਡਿਊ ਟੂ ਹਾਈਟ H, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ E ਤੇ ਕਾਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ, D ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਾਂ P। ਬਟ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, B ਤੇ H ਕਰਕੇ। B ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਸੀ, P - 2T/R। H ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ρGH। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕਾਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ, P ਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਹ P ਕੱਟ ਜੂਗਾ, 2T/R ਇੱਧਰ ਆ ਜੂਗਾ, 2T/R दूसरी साइड चला गया तो कितना बन गया, चाहे इधर 2T/R इधर लिख लेंगे चाहे इधर लिख लो, एक ही गल है। तो ρGH = 2T/R। तो इतों H की वैल्यू कितनी आ गई, 2T/R ρG। एक तो यह H की वैल्यू ये आती है, बट आपां जो ये हुण कैपिटल R की वैल्यू कढ़ के रखनी है। कैपिटल R की वैल्यू क्यों पुट कर रहे हैं, ताकि ये अपने हुण आपां नूं की पता मनिस्कस का जिहड़ा वो सर्कल बनाया आपां मनिस्कस करके किड्डा वड्डा किवें पता लगूगा, है ना। तो आपां कोशिश करनी है भी R की थां ते
इस फॉर्मूले दे विच स्मॉल आर आ जे। स्मॉल आर की है? कैपिलरी ट्यूब दी रेडियस, कैपिलरी ट्यूब दा रेडियस। तो देखो जिहड़ी आह डायग्राम बनाई सी, इत्थे आह ट्रायंगल है, एंगल थीटा, जिन्ना एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बन रहा सी उन्ना ही इत्थे एंगल थीटा होऊगा। आह ले लिया आपां, ये तो सीगा रेडियस इस मनिस्कस दे जिहड़ा करवेचर है इहदा, किन्ना ले लिया रेडियस आर। आ ट्यूब दा भी रेडियस होएगा किन्ना, स्मॉल आर। हुण इन्हां दोनों दा रिलेशन आपां किवें कढ सकदे हां? देखो ये बेस बन गया, ये हाइपोटेन्यूज बन गया, तो इत्थे कॉस थीटा कढ के दिखा सकते हैं। तो कॉस थीटा काहदे बराबर आ गया, स्मॉल आर ओवर कैपिटल आर। तो कैपिटल आर इत्थों कढ के दिखाई आर ओवर कॉस थीटा। तो इत्थे आर दी वैल्यू पुट करती, किन्नी आ गया फॉर्मूला, एच इज इक्वल्स टू 2t कॉस थीटा बाय आर रो जी। इनू आपां की कहने आ, दिस इज कॉल्ड एसेंट फॉर्मूला। हुण देखो ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ रो जी ਇਹ ਤਾਂ ਕਨਸਟੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਟੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਉਸ ਲਿਕੁਇਡ ਦੀ ਨੇਚਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਐਚ ਕਾਹਦੇ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਆਰ ਦੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਟ ਮੀਨਸ ਲਿਕੁਇਡ ਰਾਈਜ਼ਸ ਮੋਰ ਇਨ ਅ ਨੈਰੋ ਟਿਊਬ। ਜਿੰਨੀ ਟਿਊਬ ਪਤਲੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ, ਓਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਕੁਇਡ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਰਾਈਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ठीक है। जे ये ट्यूब का रेडियस ज़्यादा होगा, उन्ना ही हाइट जिहड़ा राइज कर रहा वो लिक्विड वो घट करूगा। तां ही तां आपां कहने आ भी जे फाइन बोर होएगी, फाइन पोर होएगा, तां उहदे विच उन्ना ही लिक्विड ज़्यादा राइज करदा है। क्यों? क्योंकि फाइन बोर होएगा, उहदा रेडियस की होएगा, नैरो, घट होएगा। रेडियस घट होएगा तो लिक्विड ज़्यादा राइज करेगा, ज़्यादा हाइट ते। क्लीयर? अच्छा हुण देखो आपां ये किहड़ा लिक्विड लिता सी, विच वैट दी सरफेस, है ना। जे आपां इदां लै लईए सरफेस विच डू नॉट वैट दी सरफेस, है ना। आपां की कहा सी, एंगल ऑफ कंटैक्ट ऐसे केसिस दे विच की हुंदा, थीटा इज ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज थीटा दा जे मतलब तो कॉस थीटा कितना हुंदा, नैगेटिव। जे कॉस थीटा दी वैल्यू नैगेटिव होएगी तो एच दी वैल्यू भी की आएगी, नैगेटिव। नैगेटिव का मतलब देखो उपर नूं जांदे एच पॉजिटिव होएगी, नीचे नूं जांदे होए एच की वैल्यू की होएगी, नैगेटिव। तो ऐसे केस दे विच लिक्विड की होगा, डिप्रैस कर जाएगा। डिप्रैस भी कह सकते हैं और कह सकते हैं लिक्विड विल फॉल, ठीक है, लिक्विड विल फॉल। तो ऐसे केस दे विच वो फॉर्मूला की बन जाएगा, डिसेंट फॉर्मूला, क्योंकि उदों आपां फॉल ऑफ लिक्विड करके दिखाया, उहदे विच उस केस दे विच आपां एच कढ के दिखा सकते हैं। क्लीयर? सो दैट वाज ऑल अबाउट एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, कैपिलैरिटी and ascent and descent formula. I hope this topic is clear to you beta. Thank you so much.